بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس مہمان خصوصی مولانا ثناء اللہ صاحب، ادارے کے سربراہ پرنسپل ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، شنشین کے تشریف فرما تمام مہمان اعزازی اور خصوصی اور عزیز طلباء، یہ پہلا موقع ہے میں ذرا دوسری نوعیت کے پروگرام کے تعلق سے آپ کے سامنے ہوں۔ جامعہ عالیہ اور علوم تعلق بیان سے میرا تعلق 36-37 برس سے ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ موجودہ پرنسپل صاحب نے ایک خوشائند اور بہت ہی مثبت کام کا آغاز فرمایا، اور وہ طلباء کرام جو اس سال یہاں داخلہ لے کے حصول تعلیم کے لیے اپنے گھروں کو، اپنے والدین کو چھوڑ کے آئے ہیں، ان کے خیر مقدم کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ اس میں آپ کے عظیم طلباء بھی ہو گئے جو چند برس پہلے سے یہاں زیر تعلیم ہوں۔ طلباء کرام، 1857 کے غدر کے 11ویں سال بعد یہ ادارہ قائم ہوا۔ 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اور ٹھیک اس کے دو سال بعد 1868 عیسوی میں یہ جامعہ عالیہ کیا قائم ہوا ہے۔ آپ کے والدین نے آپ نے ایک ایسے ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھایا ہے، آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ مئو کے ایک شہری کے ناطے، تعلیمی اداروں سے جڑے ہونے کے ناطے میں آپ کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں۔ عزیز طلباء، آپ کے والدین اور آپ خود ایک مقصد کے تحت یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ نے ہم سب کے اندر خیر اور شر دونوں صلاحیتیں دی ہیں۔ اب ہمارے اندر ہے کہ ہم شر سے بچیں اور خیر کی طرف راغب ہوں۔ اس لیے آپ کو اس طالب علم کے دور میں یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور زیادہ دلچسپی کے ساتھ رجوع کرنا ہے۔ طلباء کرام، تعلیم کے زمانے میں اور روزمرہ زندگی میں وقت کا مینجمنٹ، وقت کا نظام بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے، طلباء کرام، میں آپ کی توجہ اپنی طرف چاہتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی توجہ پرائز کی طرف ہے۔ میری زندگی اسی میں گزری ہے۔ اگر آپ کو چند منٹ سننا ہو تو میں ضرور سناؤں گا، میں پیشہ مقرر نہیں ہوں کہ اسٹیج پہ آگے 10 منٹ تک موجود رہوں گا۔ 2 منٹ میں بات سمیٹ کے خوش اسلوبی کے ساتھ آپ کو دعائیں دے کے میں چلا جاؤں گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ وقت کی قدر کیجیے۔ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے سب کو دیے ہیں، آپ کے اساتذہ کرام کو بھی اور آپ کو بھی۔ آپ روز کا روز حساب رکھیے، اور دارالاقامہ میں جب سونے جائیے کہ 24 گھنٹے میں آپ نے کتنا وقت گزارا، کہاں گزارا، کیسے گزارا۔ یہ وقت کا آپ حساب کتاب روز کریں گے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ میں اس شہر میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، ان تعلیمی ادارے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں جہاں سے اردو کو تقویت ملی، جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے۔ آپ نے بھی جن ابتدائی تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے، آپ نے بنیادی تعلیم اردو کی حاصل کی ہے۔ چند روز پہلے سپریم کورٹ نے اردو کے بارے میں بہت ہی بنیادی فیصلہ سنایا ہے، لیکن ہم اردو والوں کی بے حسی جو ہے کہ وہ تاریخی فیصلہ ہم نے پڑھا، کچھ لوگوں نے مضمون لکھا، کچھ لوگوں نے لکھنے والے ہوں گے، عملی طور پہ کرنے والے کم ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں نے جو اخبار مجھے دیتا ہے، آ کر میں نے اس سے پوچھا کہ اطلاع کی کتنی کاپیاں مئو میں اس وقت آ رہی ہیں، تو اس نے 1100 کے قریب کاپیاں بتائی۔ میں نے کہا پہلے اس سے زیادہ آتی تو کہاں، پہلے 1600 کاپیاں آتی تھی۔ تو یہ ہماری اردو سے محبت ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے، اور افسوس کا مقام ہے کہ انقلاب جیسے اخبار کی تعداد 16 سے گھٹ کے 11 تک آ گئی۔ محنت اور کریں گے 600-700 پہ آ جائے گی، اور ہم نے محنت کی تو راکھی سہارا کی 300-350 کاپیاں آ رہی ہیں۔ آپ کو برا لگے گا، آپ اس میں قصوروار نہیں ہیں، لیکن شہریوں کو برا لگے گا۔ محترم صدر صاحب یہاں موجود ہیں، آپ دانشکدہ لائبریری کی سیکرٹری تھے، وہ لائبریری ہو گئے، ہم وہ
ये जो मैंने कहा कि वक्त का हमें हिसाब देना चाहिए, जिम्मेदारियों का हिसाब देना चाहिए, हमें हिसाब रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके वालिदैन ने आपको भेजा एक सुनहरे ख्वाब के साथ, तो आप यहाँ जो वक्त गुजार रहे हैं तालीम में, तदरीस में, 24 घंटे में, तो हमेशा यह सोच लीजिए कि आपका क्या ताल्लुक है, आप यहाँ तशरीफ लाए। कोई भी ऐसी इंसान ही है, गलतियाँ मुझसे भी होती है, अगर ऐसा अंदर से कोई जज्बा आपको उभार रहा है, शैतानी जज्बा जो आपको शर की तरफ ले जा रहा है, तो आप सोचिए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, किस खानदान से है, किन वालिदैन से आपका ताल्लुक है, किस हासिल किया और आप किस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। इस इदारे की 158 साल पुरानी तारीख है। मैं नाम के नहीं गिना सकता कि कितने अदीब, उलमा, मुफस्सिर, मुसन्निफ, मुक़र्रिर, खतीब यहाँ से आए। बस आप ये सोचिए कि इस इदारे की जो तवील तारीख रही है, आप उसका एक रोशन सितारा साबित हो। आप अपनी सलाहियत से जितने साल आपको यहाँ तालीम हासिल करना मुकद्दर में है, आप जी लगा के पढ़िए। एक मकसद हासिल करने के लिए आप वक्त का हिसाब रखिए, मेहनत से पढ़िए, ताकि चंद बरस के बाद जब आपकी फरागत हो तो आपके हाथ में कलम हो और आपके दिमाग में इतनी सलाहियतें हों कि जब आप अपनी ज़िंदगी में जाए, कोई मरहला आ जाए, तो आप सही फैसला लें। छोटी सी बात एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। मसाजिद का सर्वे हो रहा है, 1.5-2 साल से बनारस में हो रहा है सर्वे, ज्ञानवापी का सबके इल्म में है, संभल की मस्जिद का सर्वे हो रहा है। ये बात मैंने इसलिए छेड़ी कि मसला एक जैसा है, सर्वे के लिए दोनों जगह गए लोग, और उस शहर में संभल में कितना हो रहा है आपको मालूम है। वहाँ का जो पार्लियामेंट के मेंबर है उनसे भी तफ्तीश हुई है, और जब गिरफ्त में आते हैं गैर कानूनी, जमीन कानूनी, बिजली गैर कानूनी, फर्क क्या है। ज्ञानवापी का जो सर्वे हो रहा था, लोगों को तरबियत दी गई थी, जिन लोगों ने क़यादत की थी उन्होंने कहा कि आप लोग खामोशी से रहिए, सर्वे वाले अपना सर्वे करके चले जाएंगे, 1-2 नहीं मुतअद्दिद सर्वे हो रहा है, आगे भी होगा। लेकिन जहाँ हमने ढंग से नहीं निपटा, वहाँ भीड़ हो गई, गोली भी चली, जान ली गई। अब कितने लोग अदालतों का सामना करेंगे, गिरफ्तारियों का सामना करेंगे। तो अजीज तलबा किराम, ये मसाइल किसी एक मुल्क में नहीं है, गाज़ा में भी है, शाम में भी है, इराक में भी है, तमाम मुल्कों में है। तो मसाइल आएंगे, लेकिन मसाइल में कैसे निपटना है, इस चीज़ को मिसाल रखिएगा कि संभल के लोगों ने कैसे निपटा और बनारस के लोगों ने कैसे निपटा। हमारे बहुत सारे मसाइल के निपटने का इसमें इशारिया मौजूद है। अजीज तलबा, नविश्ते दीवार पढ़ना भी एक तरीका है, एक फन है। आप पढ़िए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताबें, उन्होंने क्या लिखा, इंडिया विद फ्रीडम, उसका उर्दू तर्जुमा हमारी आज़ादी के नाम से है। अपने जहनी तरबियत के लिए, हालात से वाकिफ होने के लिए किताब पढ़िए, हिंदुस्तानी फसादात और हिंदुस्तानी पुलिस, और भी किताबें पढ़िए। हाशिपुरा एक किताब उनकी, उसको पढ़िए। इस कसीर मसाइल वाले मुल्क में कैसे किया जाता है, दांत 32 दांत के बीच में एक जबान कैसे फाल भी रहती है, हमारे चीज़ों की लज्जत भी देती है महबूब, और दांत से वो सब कट जाता है जो बहुत सख्त होता है, उसी के दरमियान जबान है। और बाई चांस कभी 10-20 साल में कभी जबान आती, तब भी लोग दांत से नहीं करती। तो हमें जबान और दांत से भी तरबियत हासिल करनी चाहिए कि मुश्किल हालात में हमें कैसे ज़िंदगी गुजारना है। आखिर में मैं आपका इस तारीखी इदारे में, जामिया अलिया में खैर मकदम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप यहाँ से तालीम हासिल करके प्रोफेसर शम्स कुमार अंजुम ने जो उन्होंने यहाँ तालीम हासिल की, और गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी में अरबी शोबे के प्रोफेसर हैं। इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला आप सभी लोगों को बेहतरीन तालीम हासिल करने की और बेहतरीन कामयाबी से नवाजें। आमीन।